I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. Greed has poisoned men's souls. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. Millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men. Don't fight for slavery. Fight for liberty. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Now let us fight. Let us use that power. Let us all unite. Σαλάμ. Σαλάμ. Τι σε φέρνει εδώ? Η δυστυχία. Εδώ με φέρνει ένας φόβος. Ο φόβος να μην αρχίσω να μοιάζω με το τέρας. Με το τέρας της απραξίας και το τέρας της δεκτικότητας και της ανοχής της απανθρωπιάς. Αυτό που προσπαθούν να μας κάνουν να μας περάσουν σαν κάτι πολύ φυσιολογικό. Ότι ο ανθρώπινος πόνος θα υπάρχει και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εδώ κατάλαβα ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Τι σε έφερε εδώ? Εδώ και αρκετό καιρό η εθελοντική προσφορά έτσι κι αλλιώς είναι μέσα στη ζωή μου και όταν μου έγινε η πρόταση να συμμετέχω και σε αυτό το project που οργάνωσε η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Αχαΐας, είπα αμέσως ναι. Η δυστυχία. Την αντιμετωπίζω καθημερινά στη δουλειά μου, αλλά αυτή τη μαζική κλίμακα θεώρησα ότι έπρεπε να την προετοιμαστούμε για αυτή, γιατί έρχεται κοντά μας. Hello, everything okay? Doctor, okay? Huh? Okay. Yasu! What's your name? My name is Mohammed, And where are you from? from Syria. How old are you? 12. 12. Yes. And you speak English? Yes, very good. I can We see that. Yes. You are smart. Yes. Bravo. Smart, and he's the boss here. Yes. I am the boss. Bravo. Where are you going to? To Germany. Germany. Yes. You have family there? This is my family, but I am going to my cousin, uncle. It's there. Okay. Yes. And how long are you in the journey, in the trip? We have been in 5 days or 6. 5 days. Here. No, here From we Turkey. are from yesterday. We Here are you're coming. from yesterday. Yes. You came Okay. with the boat yesterday? Because Yes. they told us that no boat came because of the waves. No, we are coming. You came, huh? Yes. Yesterday. Yes, the Buddhist stop is first time is leave us to the Iceland, Oh, and we okay. are come next Okay. time. Okay. Thank you. And you took your number to take papers. Yo, we are take the identity card. You took Yeah, everything. Yes, You have we are- everything. Yes. So tonight you're yes, going. in the 8 we are going to Athena. Good luck. Good luck. Good luck. And, Good luck to everyone. Thank and you. Nice to meet you. Inshallah.
Inshallah. Με τι εντυπώσεις φεύγεις από εδώ? Να σας πω, φεύγω με εντυπώσεις που είναι πολύ πάνω πάνω. Γιατί δεν περίμενα, έξερα τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο πώς είναι, αλλά δεν τα περίμενα τόσο σκληρά, τόσο γολγοθά. Hello. Hello. Ο καθένας που μας φεύγει από εδώ αισθάνεται ότι είναι απαραίτητος και αφήνει μεγάλο κοινό και εύχομαι να έρθουν όλοι να έρθουν εδώ να δοκιμάζουν αυτό το πράγμα. Με τι φεύγεις από εδώ? Αγανάκτηση. Αγανάκτηση γιατί νιώθω ότι ενώ μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα σύμφωνα με αυτά που έχω εκπαιδευτεί και γνωρίζω, νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω σχεδόν τίποτα και φεύγω αφήνοντας αυτό το ιατρείο σχεδόν αβοήθητο. Τι εντυπώσεις φεύγεις? Με μεγάλη πίκρα. Με πολύ θλίψη. Αλλά ιδίως εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ο εθελοντισμός. Αυτό κυρίως μου έπρεπε. Δηλαδή άνθρωποι από διαφορετικές χώρες που τους βλέπεις εδώ χωρίς να έχουν κάποιο όφελος, απλά έρχονται να βοηθήσουν από ξένες χώρες. Ανθρώπους από την Ελλάδα που επίσης χωρίς να έχουν κάποιο όφελος έχουν οργανώσει μια κατάσταση εδώ που βοηθούν χωρίς να έχουν κάποιο δικό τους κέρδος πέρα από την ικανοποίηση που τους δίνει αυτό που κάνουν. Οι εικόνες αυτές που βλέπουμε με τους πρόσφυγες είναι αυτές που ξέρουμε, αλλά ο εθελοντισμός είναι πραγματικά αυτό που μου έκανε εντύπωση και έτσι μου έδωσε μια όθηση ίσως να σκεφτώ και εγώ λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Με τι εντυπώσεις φεύγεις? Είπα, είναι με μαύρα καρδιά, γιατί θέλω να μείνω παραπάνω. Θέλω να κάνω κάτι. Με τι εντυπώσεις φεύγεις από εδώ? Πολύ ζεστασιά, κυρίως βασικά. Αυτό νιώθω. Δηλαδή, συμπυκνώνονται σε λίγες μέρες τόσο ο πόνος και η τραγωδία που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι, η εσωτερική τους δύναμη, όλο αυτό που βγάζουν και η ελπίδα τους, η ευγνωμοσύνη τους. Κατεβαίνεις σε μια παραλία και βλέπεις συγχρόνως, ας πούμε, όλα τα συναισθήματα. Η πιο δυνατή στιγμή χθες το βράδυ που ήρθαν τα κάτι παιδάκια από το Αφγανιστάν, παγωμένα, κλαίγοντας.
Η πιο δυνατή στιγμή ήταν όταν είδα μία από τη Σομαλία να περπατάει μόνη της στον δρόμο. Δεν είχε κανένα απολύτως, κούτσενε, ήταν ξυπόλυτη, είχε ήλιο και έπρεπε να διανύσει άλλα 40 χιλιόμετρα. Και σκέφτηκα αυτό ότι η γυναίκα πόση απόσταση έχει κάνει, ότι είναι απόλυτη, ήταν μόνη της. Όλοι οι άλλοι είχαν κάποιον, αυτή ήταν όμως μόνη της. Για μένα αυτό ήταν πιο δυνατή στιγμή. Ήταν το αίσθημα της μονάχης, της ανημπόριας αυτό το πράγμα. Στο πρόσωπό της ήταν, το πρόσωπο της ήταν χαραγμένος, ο πόνος, η προσπάθεια. Φαινόταν ότι κάθε βήμα ήταν ένας αγώνας για να προχωρήσει, το κάθε της βήμα. Η πιο δυνατή στιγμή που είχες εδώ? Η πιο δυνατή. Εγώ θα σας μιλήσω για την πιο ευχάριστη, γιατί αυτό θέλω να πω, αυτό θέλω να μεταδώσω. Τη στιγμή που γεννήθηκε ένα αγοράκι στην παραλία με το που βγαίνει από τη βάρκα, τη στιγμή εκείνη που έκοψα αυτό το νοφάλιο λόρο και πήρα αυτό το μωρό στην αγκαλιά μου και όση ώρα ήμουν στο στενοφόρο μαζί του, σκεφτόμουν το που έρχεται αυτό το παιδάκι και για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο αναγκάστηκε αυτή η οικογένεια. Αυτή τη μαμά που την είχαν με το όπλο και την ανάγκασαν να μπει στη βάρκα ενώ είχαν σπάσει τα νερά. Και αν αυτό το παιδάκι γινόταν λίγο πιο πριν, τι θα γινότανε και πόσα άλλα παιδιά και πόσες άλλες οικογένειες και πόσοι ηλικιωμένοι είναι εδώ. Και πόσο τυχαία ήμασταν εμείς εκεί. Και το πόσο δεν υπάρχει τίποτα το οργανωμένο και είναι όλα στον αέρα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι οργανώσεις, είναι οργανωμένοι, φτιάχνουν πράγματα. Αυτό δεν το έχω δει εδώ. Δηλαδή, πιο πολύ βλέπω τους απλούς ανθρώπους. Απλούς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται ζευγάρια από την Γερμανία που είναι εδώ και βοηθάνε 3 μήνες. Αλλά για μένα ήταν και τρομερό όταν μου έδωσαν να μιλήσω με συγγενή και έπρεπε να πω ότι είναι καλά και είναι ασφαλείς και έχουν φτάσει και... Αυτό. Και ήταν μια οικογένεια που θα μπορούσε να είναι δικιά μου οικογένεια. Στην ίδια παραλία που εμείς δεχόμασταν τις βάρκες που ήταν γεμάτες με Σύρους και Αφγανούς και Ιρακινούς και Ιρανούς, πριν από κάποιες δεκαετίες ήταν ο παππούς μου, η γιαγιά μου, Σαμοράμες. Το έζησα με ένα πιτσιρικά 8χρονο μπροστά από τα συνόδευτα στη Μόρια, που τον είχαν σαν τραπεζάκι έξω από τα συνόδευτα, έξω από τον εγκλισμό, με κάποιες του Ερυθρού Σταυρού. Και κάποια στιγμή όπως καθότανε, τρέχει περιχαρής μια κοπελιά και του λέει «Η μαμά σου». Αυτός στην αρχή τα χάσε και μετά άρχισε να της μιλάει. Είναι το αισιόδοξο, δεν ξέρω. Αυτό με συγκίνησε περισσότερο από ό,τι σκληρό είδα σε αυτή την πορεία. Πρέπει να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο, όχι απλά στην άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων, αλλά στην άρση των αιτιών της καταστροφής. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Πιο δυνατή νομίζω ήταν όταν βγήκε, όταν αφού προλάβαμε τη γυναίκα αυτή που ξεκίνησε, είχαμε βάλει το αυτοκίνητο πλέον, το μωρό πλέον μέσα στο βανάκι, ήταν ζεστό, περιμέναμε απλά το ΕΚΑΒ, η γυναίκα ήμασταν σίγουροι ότι είναι καλά, ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε και ήμασταν από πάνω στο λόφο, βλέπαμε απλά τη γυναίκα κάτω, κάποιος μου λέει είναι κάπως οχρή, ας πούμε, και είμαι με τον Γιώργο δίπλα το ματζουράνι και την κοιτάζουμε και μας φωνάζει από κάτω ποιο είναι το φίλο του παιδιού, θέλει να μάθει αν είναι αγόρι κορίτσι και τους λέμε απλά ότι είναι αγόρι και αρχίζουν όλοι και χειροκροτάνε δυνατά και η γυναίκα που είναι κάτω και βλέπουμε κάθιστρη και ξέρεις, σοκαρισμένη αρχίζει να γελάει και αυτή, νομίζω αυτό το δυνατό που υπήρξε. Θα προσπαθήσω να έρθω ξανά και θα
κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν σύλλογος στήριξης της Ελλάδας να έρθουν και άλλοι να βοηθήσουν. Από εδώ και πέρα. Μακάρι να μπορούσα να ξανάρθω. Από εδώ και πέρα τι? Το από εδώ και πέρα είναι εδώ. Ο καθένας μας μπορούσε να είναι στη θέση τους. Και σε κάποιον που θα το σκεφτόταν να έρθει, τι θα έλεγες? Να έρθει οπωσδήποτε. Τώρα που ξέρουμε πώς είναι, γιατί εμείς ήρθαμε χωρίς να έχουμε ιδέα τι θα βρούμε. Τώρα που ξέρουμε πώς είναι και μπορούμε να περιγράψουμε την κατάσταση, θα έλεγα όποιος μπορεί να βοηθήσει είναι πολύ χρήσιμος εδώ. Τι θα έλεγες σε κάποιον που σκέφτεται να έρθει να βοηθήσει? Να έρθει οπωσδήποτε. Θα πάρει και θα δώσει πράγματα. Σε κάποιον που σκέφτεται να έρθει, τι θα του λέγες? Ότι είναι καλοδεχούμενος. Τους περιμένουμε. Most our Lord, come and help. And the winter will be very hot. Out! Grenade now! Out! Out now! Καλά Γιατί τη σκίσατε ρε βάρκα, γιατί τη σκίσατε ρε βάρκα, γιατί τη σκίσατε, γιατί τη σκίσατε ρε.